اللہ ہم نے کہا لا تخف، ڈرو مت، انک انت الاعلی، تم ہی بلند رہو گے، اعلیٰ اوپر رہو گے، غالب رہو گے، بلند رہو گے، سکسیسفل رہو گے. ٹھیک ہے. اس کے آگے اب ہم کرنے جا رہے ہیں. اب کیا کیا حضرت موسیٰ نے، وہ بات بتائی جا رہی ہے. سورہ طٰہٰ کا ایک آسان وہ بھی یہ وجہ یہ بھی ہوتی ہے، میں نے اسٹارٹنگ میں بتایا تھا کہ جب کوئی کہانی چل رہی ہوتی ہے تو بعض دفعہ ہمیں وقت نہیں پتا، معنی نہیں پتا ہوتا ہے الفاظ کا، کے باوجود ہم ترجمہ کر لیتے ہیں اپنے کامن سینس سے اور کہانی کے سیکوینس سے اور اپنے پریویس نالج سے. تو یہ جو ہے اس میں ہماری ہیلپ کرتا ہے. یہ سورۃ طٰہٰ اس معنی میں بہت آسان ہے کے مقابلے میں. آپ اما پارے کی صورتیں ہم کریں گے اس بیچ میں، وہ بھی وہ بہت مشکل ہوتی ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے قرآن کے 20 پاروں کا بھی ترجمہ کر رکھا ہے، تب بھی اگر آپ سے میں کہوں والنازعات غرقا والناشطات نشطا کا آپ ترجمہ کریں تو آپ کو اس کا الفاظ معنی دیکھنا پڑے گا، بغیر اس کے آپ نہیں کریں گے، کیونہ وہاں کوئی سیکوینس نہیں ہے، کوئی کہانی نہیں ہے. آپ کو الگ سے دیکھ کر کے ترجمہ کرنا پڑے گا. تو سورۃ طٰہٰ میں ایسی بات نہیں ہے. وَأَلْقِي، اور ڈالا. ہمیں معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ نے جب ان لوگوں نے جادوگر ڈالا تھا، پھر حضرت موسیٰ نے اپنا پھر کرتب جو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دی تھی وہ دکھایا تھا. وَأَلْقِي، اور ڈالا. القا یلقی القاء، میں نے آپ کو جو ہے بتایا تھا کہ القا یا کے ساتھ لکھا جائے گا، وَأَلْقِي، ڈالو. اب یہ آپ اس کی مثال میں سے آپ پڑھ سکتے ہیں. سر آیت آیت کیا ہے؟ دکھ نہیں رہی آیت 69؟ نہیں سر. اسکرین نہیں شو ہو رہی؟ 69 اسکرین شو نہیں ہو رہی ہے کیا؟ ہو رہی ہے سر. ٹھیک ہے. تو 69 ہے، آیت نمبر 69. وہ القی، اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے. یہ اس کی مثالوں میں سے. افعال ناقص کسے کہتے ہیں، کوئی بتا پائے گا مجھے؟ افعال ناقص حرف علت آ جائے جس میں. حروف علت ہے. ابھی آپ دیکھیں گے القا جو یا کے ساتھ ہے، اس پہ حروف علت آیا ہے. اس کا جو مضارع بنے گا یلقی بنے گا، یا کے ساتھ وہ بھی رہے گا. اب یلقی کا مطلب ہوا اس نے ڈالا، تلقی کا مطلب ہوا تم نے ڈالا، تلقی. اور اگر آپ کو کہنا ہو کہ تم ڈالو تو اس کا جو آرڈر بنے گا وہ القی بنے گا. ایک نئی چیز اور آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملے گی جو میں اس سے پہلے ایک بار ذکر کر چکا ہوں کہ آپ فار ایگزامپل بنا کے دیکھیے. تلقی سے جب ہم نے امر بنانا شروع کیا تو پہلا کام کیا کریں گے بتائیے آپ ہی؟ تا گرا دینا. تا گرا دیں گے. تا گرا دیا، لام ساکن ہے، ہمیں کیا لانا پڑے گا؟ الف. حمزہ. حمزہ یا الف. الف حمزہ کیا لانا پڑے گا؟ حمزہ پہ ابھی تک ہم یہ کرتے تھے کہ جب دوسرے والے پہ زیر ہوتا تھا تو اس پہ جو زیر یا زبر کچھ بھی ہوتا تھا اس پہ زیر لگا دیتے تھے، اور دوسرے والے پہ پیش ہوتا تھا تو اس پہ پیش لگا دیتے تھے. لیکن ایک عربک کا باب ایسا ہے جس میں آرڈر میں زبر لگتا ہے، صرف یہی ایک باب ہے. میں آپ کو اس سے پہلے بتا چکا ہوں شاید. افعل یفعل افعالا، اس وزن پہ جو بھی آئے گا افعل یفعل افعالا، یہ چاہے لکھنا چاہیے تو بٹوین دا لائن لکھ لیجئے. اس وزن پہ جو بھی آئے گا، جو اس کا آرڈر بنے گا تو اس کے حمزے کی جب ضرورت پڑے گی تو اس کے حمزہ پہ ہم نہ زیر لگائیں گے نہ پیش لگائیں گے، جو جنرل اصول ہے. تو ایوری رول از میڈ ٹو بی بروکن، وہی والی بات ہے. یہاں پہ الف پہ حمزہ پہ زبر لگائیں گے، یہاں پہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں. اب آپ نے زبر لگایا وہ تو ایک نئی بات ہو گئی، اور جو پرانی بات وہ پڑھی ہوئی ہے کہ افعال ناقص میں حالت جزم کی علامت ہم نے پڑھی تھی کہ اس میں یا گر جاتا ہے، اور یہاں پہ یا گر جائے گا جیسے کہ یہاں پہ گرا ہوا ہے. بَأَلْقِي، ذرا سا بس سمجھ میں آ رہا ہے؟ باؤنس نہیں سمجھ میں آ رہا ہے سر. کمرے ایریا تو نہیں جا رہا ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہا ٹھیک ہے. ہے. تو افعال ناقص میں حالت جزم کی علامت یا کا گرنا ہوتا ہے، لہذا افعال ناقص پر فار ایگزامپل آپ بتائیے گا ذرا رابعہ صاحبہ، ہم آپ کو زیادہ سمجھتے ہیں اس کلاس کے بڑے. تو اگر یلقی ہے، یلقی کا مطلب وہ ڈالتا ہے، ٹھیک ہے، مضارع میں. اگر اس پہ میں لم لگا کر کے نگیٹو بناؤں، اس نے نہیں ڈالا تو کیا بنے گا؟ سوال نہیں سمجھ میں آیا. لم یلقی ہوگا. لم یلقی، لم یلقی بغیر یا کے نا. یا گر جائے گا. ہاں ٹھیک ہے. تو جہاں جی بھی حالت جزم ہوگا وہاں افعال ناقصہ کا حروف علت لاسٹ والا گر جائے گا، وہ یہاں پہ بھی. ٹھیک ہے، کلیئر ہے؟ آگے چلیں. چلیں یس آگے. سر. ٹھیک ہے. وہ القی، اور ڈالیے. اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے ما جو کچھ
माए मौसूला है। माँ कितने तरह का होता है बुशरा? बुशरा, यस सर। माँ कितने तरह का होता सर है? एक नहीं, सर दो तरह के। 2 तरह का, कौन कौन सा? एक नहीं वाला माना जाता है और एक जो वाला माना। एक जो वाला माना जाता है। कुछ रह गया, कोई बताएगा? क्या वाला? क्या क्या वाला? के लिए? तीन माना होता है। एक हाँ सवाल क्या? वाला, व्हाट इज दिस, माजालिका, व्हाट इज दैट? इस्तेफालिया। तो एक को हम नाफिया बोलते हैं जो नेगेटिव वाला माना देता है, एक को हम मौसूला बोलते हैं जो वाला माना देता है, और जो क्या वाला माना देता है उसको इस्तिफामिया बोलते हैं। इस्तिफामिया, नाफिया और मौसूला, अगर आप अरबी के नाम याद कर पाए तो ज्यादा बेहतर है। वल्की, और डालो, मा फी, जो कुछ है, फी यमीनी का, तुम्हारे दाएं हाथ में। मैंने इससे पहले भी बताया था यमीन और शिमाल वैसे डायरेक्शन के तौर पर या लेफ्ट और राइट के तौर पर यूज होता है, लेकिन हाथ के माने में भी सीधे हाथ के लिए यमीन और उल्टे हाथ के लिए शिमाल। हमने हदीस पढ़ी थी, ला यअकुलन्ना अहदुम मिनकुम बिशिमालिही। कोई बताएगा क्या माने हैं? जमाने जाहिलियत में हमने पढ़ा था, सर फिर से यअकुलन्ना अहदुम मिनकुम बिशिमालिही, बाएं हाथ से मत ना खाओ कोई भी। हरगिज़ तुम में से कोई लगा। तो शिमाल बाएं, वैसे शिमाल बाएं को बोलते हैं, हाथ के माने में आ जाता है। यमीन इसी तरह दाएं को बोलते हैं और दाएं हाथ के माने में भी ये होता है। तो वअल्क़ी मा फी यमीनिका, और खाओ जो कुछ तुम्हारे दाएं हाथ में है। तलक़फ़ मा सनऊ, लक़फ़ यलक़फ़ु का मतलब होता है निगल जाना, ठीक है ना। तलक़फ़, वो निगल जाएगा, मा सनऊ, जो इन्होंने बनाया है। सनआ सर यसनऊ, बताइए लतीफा। लक़फ़ा यलक़फ़ु, लक़ीफ़ा यलक़फ़ु, मज़दर नहीं याद है मुझे। तो तलक़फ़ मा सनऊ, वो निगल जाएगा जो कुछ उसने बनाया है। सनआ यसनऊ, बनाना, सनअन, ठीक है ना। लतीफा लक़ीफ़ा यलक़फ़ु, ये आपके सामने जो लिखा हुआ है ये मुदारे ही है, ठीक है। चले आगे। यस तलक़फ़ मा सनऊ, जो उसने बनाया, प्लूरल है, सनआ यसनऊ। मसना किसे बोलते हैं? मसना, ठीक लगा लीजिए। स्टे, सॉरी, हाँ नहीं, वही मसना जो तकिया और वो तैयार की जाती है। नहीं ठीक। फैक्ट्री, मसलन एक लगाने को। फैक्ट्री, जी, वो अच्छा मसनद, मसना जी, फैक्ट्री वो जी। मसनद है। अच्छा, मैं शायद बहुत मखरज नहीं निकाल पाया। सनआ से पूछ रहा था मैं। मसना, मसना बोलते हैं फैक्ट्री को, वो जी मसनद है। अच्छा, वो भी आपने सही बता दिया, मसनद। मैं 3-4 बार ये चीज आपको बता चुका हूँ बिगनर से लेकर अभी तक, कि कभी कभार मफाल के वजन पर हम लाते हैं किसी जगह को बताने के लिए। याद आ रहा है? जी सना इस्नाउ बनाना, मसना जहाँ बनाया जाए। तबका यदबखु, खाना बनाना, मतबख जहाँ पे खाना बने, ठीक है ना। खरज यखरुजु, निकलना, मखरज जो निकलने की जगह हो। और इसी तरह मसनद भी उसकी सनद है, यसनुदु, टेक लगाना, ठीक है ना। मसनद जिस चीज पे टेक लगाया जाए, जिस जगह टेक लगाया जाए, तो वो मसनद हो जाएगा। उर्दू में भी होता है मसनद और अरबिक में भी होता है। मा सनाउ, इन्नमा सनाउ, बेशक इन्होंने, सनाउ बना। अब यहाँ पे जो माँ है ये सिर्फ हस्र के लिए, सिर्फ वाला माना देने के लिए। यहाँ पे माँ का इन तीनों में से कोई माना अदा नहीं होगा। इन्नमा सनाउ, बेशक इन्होंने जो कुछ बनाया है। कई दो साहिर, ये क्या है? जादू, जादू की चाल है। कह जिससे पहले आ चुका है, साहिर जादूगर, जादूगर की चाल है। जो कुछ इन्होंने बनाया है ये सिर्फ जो है आंखों का धोखा है, जादूगर की चाल है। वला युफ्लिहु साहिरु हैसु अता, और नहीं कामयाब हो सकता जादूगर, हैसु अता, जैसे भी अता आए, हाउएवर, जैसे भी वो आए। तो वअल्क़ि मा फी यमीनिका, और डालो जो कुछ तुम्हारे सीधे हाथ में है। वही अल असा, ये एक्सप्लेन कर रहे हैं जलालुद्दीन, कि वो असा है। तलक़फ़, वो निगल जाएगा। तबला, तबतलिउ मतलब भी निगल जाना, निवाले खाने के माने में होता है, यूज होता है। मा सना, इन्नमा सर सनाउ, बेशक, सर सॉरी, सर ये वाला एक बार और बोल दीजिए, वला युफ्लिहु साहिर। आ रहा हूँ वहाँ पे। मा सनाउ, जो कुछ इन्होंने बनाया। इन्नमा सनाउ, बेशक इन्होंने बनाया है। कई दुसाहिर, जो कुछ इन्होंने बनाया है वो जादूगर की चाल है। वला युफ्लिहु साहिर, और जादूगर कामयाब नहीं हो सकता है। हैसु अता,
जैसे भी वो आए, आई तू जैसे भी, हाउ एवर, वॉट एवर के माने में होता है। हदीस हमने एक पढ़ी थी कि क्या था कि सदका करो चाहे वो एक इत्तकुन्नारा वलौ, अच्छा वहां पे वलौ था। अब बाद इत्तकिल्लाह हैसुमा कुंता, याद है, इत्तकिल्लाह हैसुमा कुंता, अल्लाह से डरो जहां कहीं तुम रहो, वेर अल्लाह एवर, से डरो चाहे तो डरो। याद है, जी। वही हाइसु है अच्छा। जहां कहीं। जी, अल्लाह से डरो जहाँ कहीं तुम हो। जी। तो भाई तो वही वाला है जहां कहीं, कभी कभार जैसे कोई का माना भी होता है, कभी कभार जहां कहीं का भी माना होता है, वॉट एवर हाउ एवर दोनों माना इसके अंदर होता है। तो वला युफ्लिहु साहिर, और जादूगर कामयाब नहीं हो सकता है, हाई तो अता, जहां जैसे भी वो आए। तो क्लियर है, कोई किसी को डाउट तो नहीं? अच्छा, नहीं सर। एक और रूल यहाँ पे आपको टूटता हुआ दिखेगा। फलाह यफलहू का मतलब भी कामयाब होना होता है, और अफलाह युफ्लिहू का मतलब भी कामयाब होना होता है। सुलासी भी इसका वही है, और अफलाह युफ्लिहू, फलाह यफलहू। तो जो मैंने आपको बताया था कि अफलाह होता है तो कामयाब करना हो जाता है, वो यहाँ पे माना नहीं हो सकता, हो रहा है अभी फिलहाल। अफलाह का वो माना भी हो सकता है, और यहाँ पे जो माना दिख रहा है वो कामयाब होना भी हो रहा है, बल्कि कामयाब होना ही है यहाँ पे माना। क्लियर है, आगे चलें। तो यहाँ इसका यस। जो वर्ब लिखिएगा वो अफलाह युफ्लिहु इफलाहन, अफलाह युफ्लिहु इफलाहन। अच्छा मुझे कोई बताए, यही जरा मैं पूछूं कि युफ्लिहु वो कामयाब होता हुआ, वला युफ्लिहु वो कामयाब नहीं हुआ, ठीक है। और अगर मैं इसको वला युफ्लहु कर दूं, कोई बताएगा क्या माना फर्क हो सकता है? वला युफ्लहु मजहूल हो जाएगा ना सर। क्या माना होगा? बिल्कुल सही आपने कहा, हाँ, वो कामयाब नहीं किया जाता, वो ठीक है ना। ही विल नॉट बी गिवन सक्सेस, कामयाब नहीं किया जाता, कामयाब करने वाला कौन है वो मेंशन नहीं होता, है ना। आएगा भी इसमें आगे, आपको शायद वो आए मजहूल का और अल्फाज कुछ आएंगे। देखिए मैंने कहा, और आगे फउल्क़िय अस्सहरतु सुज्जदन क़ालू आमन्ना बिरब्बि हारून व मूसा। फा मतलब तो, उल्किया, उल्किया का माना कोई बता पाएगा? गेस, एनी गेस? अलका का माना क्या बताया था मैंने? डालना। डाला। किसी का डालिए। मजबूर, डालना। डाल दिया गया, डालो। अच्छा, डाल डाल दिया गया। बस अगर, डाला हाँ अगर और डाला उल्टी। होता और डाल दिया गया, डालो होता राबिया साहिबा, तो या गिर जाता ना अलका, अलकी, हुरूफ नाक़िसा में गिर जाता है। और डाला होता अगर सना साहिबा तो अलका होता, सिंपल अलका, उसने डाला। उल्किया, फुइला, जुरिबा। तो हमने अभी मजहूल पढ़ा है, और अभी मजहूल आना भी लग गया, तो अब मजहूल को समझना थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाएगा। डाल दिया गया, यानी अल्लाह ताला ने उनके दिलों में ऐसा रौब डाला कि वो खुद ब खुद सजदे में, बगैर सजदे में गिरे रह ही नहीं पाए वो। उल्किया अस्सहरतु, जादूगर डाल दिए गए, तो जदन सजदे में। अभी समझ में आया? नहीं यस समझ सर। में आया? करा गया। तो उल्किया डाल दिया गया, सहारा ये प्लूरल है, साहिर की जमा है जादूगर के माने में। ये भी उसी तरह का लफ्ज है जिसमें लास्ट में राउंड आपको दिखाई दे रही है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो फीमेल ही हो। जैसे इससे पहले एक वर्ड हम पढ़ चुके हैं, कोई बताएगा? वर्ड मैस्कुलिन था, लास्ट में राउंड था, तो बता पाएंगे? सहारा की तरह एक वर्ड हम पढ़ चुके हैं जिसके लास्ट में राउंड था तो मौजूद है, लेकिन उस वर्ड को कोई डाउट नहीं है कि वो मैस्कुलिन वर्ड। नहीं आ रहा किसी के जहन में? इख्वा, इख्वा क्या माना है इख्वा का? अरे इख्वा का माना भाई, बताने में भी भाई, चले भाई। भाई। तो फउल्क़िय अस्सहरतु सुज्जदन, तो डाल दिया गया जादूगरों को, साहिर की जमा सहारा, ठीक है ना। इस वजन पे बहुत सारी जमातें हैं, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत सारी जमातें हैं। तो इससे पहले ही मैंने जिक्र किया है कि जो हमने जमा बनाने का एक सिंपल तरीका पढ़ा है कि वाव नून और अलिफ ता बना के हम जमा बनाते हैं। और उसके अलावा मैंने कहा कि इस रूल से हट के भी जमा बनती है, लेकिन जो रूल से हट के भी जमा बनती है ना, उसके भी फिक्स स्ट्रक्चर है, उस एक एक स्ट्रक्चर में बहुत बहुत सारी सारी जमा बनती है। तो ऐसा नहीं है कि आप एक जमा याद करेंगे तो दूसरे में आपके लिए आसानी नहीं होगी, आपके लिए बहुत दूसरी जमाओं का याद रखना आसान हो जाएगा अगर आपको स्ट्रक्चर धीरे धीरे याद हो जाएगा। जैसे याद आ गया मुझे, तालिब की जमा एक तलबा भी आती है, उर्दू में बोलते हैं तलबा, इधर आ जाए, तलबा। अ, और सहाबा, सहाबा भी इसी में से
صحابہ بھی آبا گولتا کے ساتھ لاتے ہیں صحابہ، تو یہ سب وہ جمع ہے جو سحرہ کے وزن پر، طلبہ صحابہ سحرہ، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ اور ڈال دیا گیا جادوگروں کو سجدے میں، قالوا ان سب نے کہا آمنا ہم ایمان لے آئے، برب ہارون و موسیٰ ہارون پر اور موسیٰ پر. ٹھیک ہے، یہ سب یہ صاحب ذرا آپ کو پریشان کریں گے. ذرا مجھے یہ بتائیے کہ یعنی رب ہارون اور موسیٰ ان سب کی آپ کو حالت بتانی ہے. حالت سمجھ لیے نا، حالت رفع نصب جی جر، اور کیوں؟ جی حالت نصب مفعول ہے اس لیے سر. کون رب؟ رب مفعول ہے. آمنا ایمان لائے بربی، نہیں رب تو حروف جر کی جیسے وہ آ رہا ہے نا. بالکل صحیح ہو گیا، مفعول وفعول بھول جائیے ابھی فی الحال. رب ہو گیا باقی وجہ سے. چلیے ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. آپ اس کے بعد ہارون و موسیٰ وہ ہے نا کیا نام ہے، غیر منصرف. ویری گڈ. کس حالت میں ہے اور کیوں؟ ربی ہارون و موسیٰ سر یہ نصب حالت نصب میں ہے. کوئی اور بتائے گا؟ اچھا ذرا سبھی صرف اس لفظ کا ترجمہ کیجیے، رب ہارون. ہارون کے رب. سر ہارون و موسیٰ مفعول بن رہے ہیں. حالت جر میں ہے دونوں، موسیٰ بھی اور ہارون بھی، ایگزیکٹلی. کیونکہ وہ مضاف مضاف ہے. آپ جب ترجمہ میں سبھی صاحب کہہ رہے ہیں ہارون کا رب، تو آپ کے دماغ میں یہ کلک نہیں ہو رہا ہے کہ یہ مضاف مضاف ہے؟ جی سر تو دماغ اتنا جاتا ہی نہیں ہے. آپ نے یہ بہت اچھا بتا دیا کہ وہ غیر منصرف ہے. جو مشکل والا پارٹ تھا وہ آپ نے بتا دیا. آسان والا پارٹ جو تھا، جو بچپن سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، مطلب بچپن سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، وہ آپ مس کر گئے. جب میں نے آپ سے کہا کہ ہارون کا رب، تو اس کا مطلب کہ مضاف مضاف ہے. اچھا سبھی صاحب دونوں کو ہم مضاف مضاف نہیں بولیں گے. اب ایک چیز اور ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، بیسک سے بہت آگے ہم لوگ آگے. تو ہارون کا رب، پھر بیچ میں واو آیا ہے، اور پھر واو کیا ہے، کون سا واو ہے؟ تو ہارون پہ تو مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے حالت جر میں ہے، اور غیر منصرف ہونے کی وجہ سے جر ظاہر نہیں ہو رہا ہے. غیر منصرف میں حالت جر بھی نصب کے ساتھ ہوتی ہے. اس کے بعد موسیٰ کو ہم کہیں گے کہ واو عطف ہے، اور ہارون پہ عطف ہونے کی وجہ سے یہ بھی حالت جر میں ہے. لیکن موسیٰ غیر منصرف نہیں ہے. موسیٰ کیا ہے؟ مبنی سر. کوئی بتائے گا؟ مبنی ہے. نون. مبنی ہے نا سر اس کا ہارون کے ساتھ کیا بولیں گے، عطف کیا گیا ہے نا. عطف ہو کر کے حالت جر میں ہے. لیکن یہ ہے کیا موسیٰ؟ ارے وہ نہیں پڑھا تھا افعال کیا افعال بول رہا ہوں، سر منقوص. تینوں حالت میں ایک جیسا ہوتا ہے، بس یہ پتا ہے، وہ وہ مبنی نام بھول جائے. اس سے پہلے آ چکا ہے. اس سے پہلے میں نے مبنی. کہا کہ مبنی کو آپ الگ رکھیں گے، اور آپ نے بتایا تھا جی کہ عامر سہیل صاحب نے بتایا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ بگنر لیول پہ ایسے بتایا سر. جاتا وہ ہے منقوص. ہے. ہاں منقوص. منقوص اور وہ کیا مقصور. مقصور یہ منقوص ہے نا. سر. مقصور مقصور جس پہ الف آتا ہے، حمزہ لاسٹ میں آتا ہے. ہاں مقصور ہے، مقصور ہے. تو منقوص اور مقصورہ ہے، قاضی والا اور موسیٰ والا، وہ مت بھولیے اس والا. ٹھیک ہے نا. جی تو خیر یہ کنفیوز میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ آگے آپ کنفیوز نہ ہو. میں ایک بار پھر بتاتا ہوں. رب پہ حالت جر باقی وجہ سے، اور یہ مضاف الیہ ہے ہارون، اور ہارون مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے حالت جر میں ہے. غیر منصرف ہونے کی وجہ سے اس کا جر ظاہر نہیں ہو رہا ہے. غیر منصرف کا اعراب حالت جر میں نصب کے ساتھ ہوتا ہے. پھر واو عطف ہو کر کے موسیٰ بھی حالت جر میں ہے، اور حالت جر میں ہونے کے باوجود اس کا جو ہے اعراب ظاہر نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ تقدیری اعراب اس کے اندر ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. قال أأنتم له قبل ان قال آمنتم له قبل ان آذن لكم. قال فرعون نے کہا آمنتم، کیا مانا ہوا؟ تم ایمان تم لائے. ایمان لائے. آمنتم کیا تم ایمان لے آئے. قبل ان آذن لكم، قبل اس کے کی ان آذن لكم کہ میں تم کو اجازت دیتا. اذنا یأذن، اجازت دینا. اذنا یأذن. جب یأذنو سے آپ بنائیں گے، یأذنو سے آپ ذرا سنا سا بتائیے گا، تم اجازت دیتے ہو، کیا رہے گا؟
सना साहब, सवाल नहीं समझ में आया? ये नेटवर्क आपके दिमाग का गया है, मैं कंप्यूटर का गया? अच्छा डिस्कनेक्ट कर दे। यस सभी साहब। तुम के लिए ना सर, हाँ तअज़नु, ताज़न, और मैं इजाजत देता हूँ। अज़नु। आदम, चलिए तो वही है यहाँ पे, अन आदन लकुम, अन की वजह से हालत नसब में, कबल अन आदन लकुम, इससे पहले कि मैं तुमको इजाजत देता, इन्नहु लकबीरुकुम, बेशक वो यहाँ से नीचे ही करते हैं, कबल अन इन्नहु कबल अन आदन लकुम इन्नहु लकबीरुकुम, बेशक वो तुम्हारा बड़ा है। लाम ताकीद के लिए आता है, कबीर बड़े के माने में, कुम तुम्हारा, बेशक वो तुम्हारा गुरु है, तुम्हारा बड़ा है। अल्लदी, जिसने, सर अल्लम, लाम ताकीद की बात फतह आती है ना उस वर्ड पे? के बाद फतहा नहीं, वो वाला है ये, लक़द काना फी यूसुफ़, लाम बस लग जाता है स्टार्टिंग में, ये कुछ चेंज नहीं करता है तो हर सर वक्त। कौन सा नाम होता है जिसमें फतह आती है? वो ताकीद तो होता है ना वो? ताकीद वाले में नहीं आती। नहीं, वो वाला तो शायद किस आपका में आता है? वो एक वर्ब पे आता है, ताकि तुम ये, हाँ ताकि वाला जो माना होता है, लिया अच्छा, फ़ाइल। ताकी वाला। हाँ, जो मुजारे, वो सिर्फ मुजारे पे आता है, मुजारे को हालत नसब में रखता है, लेकिन वो ताकीद इसमें नहीं क्या, है। ये क्या है? ये सॉरी, लकबीरुकुम। बेशक कबीर तुम्हारा बड़ा है, कबीर मतलब बड़ा, कुम मतलब तुम्हारा। अच्छा, लाम में वो है, हाँ, लकद वाला ये, तुम्हारा, हज़रत मूसा को कद कह रहा है वाला। कि बेशक वो तुम्हारा बड़ा है। मुअल्लिमुकुम, या बिन तशरीह कर दी, यानी तुम्हारा उस्ताद है। अल्लज़ी अल्लमकुम, जिसने तुमको सिखाया, अल्लम युअल्लिमु तालीमन कई बार आ चुका है, जिससे मुअल्लिम बनता है सिखाना, जिसने तुमको इल्म सिखाया, सहर सिखाया, जादू सिखाया। फला उक़त्तिअन्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम, तो बताएगा वाला आपस ना ओकत्याना, नहीं नहीं, काटने से ओकत्ती, हाँ तो मैं नहीं काटूंगा, नहीं मैं काटूंगा, नहीं काटू। ताकीद वाला है, ठीक है ना, अच्छा, मैं जरूर काटूंगा। काटूंगा। देखिए लास्ट में भी ताकीद लगी है, स्टार्टिंग में भी ताकीद लगी है, कितने सख्ती से उसने कहा होगा, कुरान ने उस सख्ती को बयान करने की कोशिश की है। तो मैं जरूर भी जरूर काटूंगा, अयदियकुम, क्या काटूंगा? तुम्हारे आई हाथ को। दिया को तुम्हारे हाथों। और अर्जुल, जी, रिज, और तुम्हारे रिजुल, पैरों को। पैरों पैरों को। को, पैरों को। रिजिल बोलते हैं पैर को, और मेरे खिलाफ ही मतलब अर्जुल उसकी प्लूरल है। अच्छा, रजुल और रिजिल दोनों अलग अलग जाते हैं। ठीक है ना, तो हाँ मिन खिलाफ, एक दूसरे के खिलाफ, ठीक है ना। इन्होंने तशरीह की है, सर तशरीह, रिज्ल माने अलग अलग जानिब से ना? सॉरी, रिज्ल माने अलग अलग जानिब से। नहीं, खिलाफ मतलब। व अर्जुलुकुम। नहीं रिजिल, वही तो बता रहा हूँ, रिजिल मतलब पैर, उसी जी, के अच्छा, पैर। अर्जुल उसका प्लूरल है। यदुन मतलब हाथ, उसके प्लूरल आईदी, ठीक है ना, यदुन आईदी और और रिजिल अर्जुल, ठीक है ना। अर्जुल, अर्जुल प्लूरल हो गया ना, अर्जुल। हाँ, रिजिल की प्लूरल है अर्जुल। मैं काटूंगा तुम्हारे हाथों को, मिन खिलाफिन, एक दूसरे के अपोजिट, खिलाफ। अच्छा, मैंने इससे पहले बताया था कि कता का मतलब भी काटना होता है, और कत्ता का मतलब भी काटना होता है। फर्क कोई बताएगा, क्या फर्क है दोनों में? टुकड़े टुकड़े कर देना, टुकड़े, छोटे छोटे। कत्ता कत्ता। तो शिद्दत से, सख्ती से काटना, या बहुत, जो इस वाले मैंने आपको बताया था, गलका बंद करना, गल्लका बंद करना, बहुत ज्यादा दरवाजे बंद करना, बहुत सारे दरवाजे में। तो गल्लका का माना उसके अंदर आएगा, ठीक है ना। तो सख्ती देखिए आप, कितने लाम भी है और कत्ता भी है और फिर नून भी है, कि जरूर भी जरूर मैं तुम्हारे हाथ पैर को काटूंगा एक दूसरे के खिलाफ। इनकी तशरीह देखिए, शायद अरबी आपको समझ में आए तो आपको मजा आए। आला बिमाना मुख्तलिफतिन, खिलाफ के माने मुख्तलिफ के हैं। आई अल ऐदिल युमना वल अर्जुलुल युसरा, यानी दायां हाथ तो बायां पैर, इस हिसाब से। वला दायां पैर। वला उसल्लिबन्नकुम फी जुज़ूഇन नख्ल, वाव मतलब और, लाम ताकीद के लिए, सल्लबा युसल्लिब, सूली चढ़ाना, लटका देना के माने में, ठीक है। और मैं जरूर बस जरूर चढ़ा दूंगा तुमको, फी जुज़ूइन नख्ल, लटका दूंगा तुमको। नख्ल बोलते हैं, जुज़ू बोलते हैं तने को, और नख्ल खजूर को बोलते हैं।
یعنی پیڑ کے تنوں پر، کھجور کے پیڑ کے تنوں پر تم کو لٹکا دوں گا. وَلَتَعْلَمُنَّ، اور تم جان لو گے، تم ضرور جان لو گے. ٹھیک ہے نا، علیمہ یعلمو صحیح ہے، بس نون تاکید لاسٹ میں لگ گیا ہے، اسٹارٹنگ میں تا لگ گیا ہے، کیونکہ بہت سخت الفاظ استعمال کر رہا ہے وہ، سختی کو بتانے کے لیے قرآن بار بار اس کو استعمال کر رہا ہے. وَلَا تَعْلَمُنَّ، اور معلوم ہو جائے گا تم کو، اشد عذابا وابقا، کیا معلوم ہو جائے گا کہ اشد زیادہ سخت کون ہے، عذاباً عذاب دینے کے اعتبار سے، وابقا اور زیادہ باقی رہنے والی سزا دینے والا، دیر پا سزا دینے والا، یہ آپ کو معلوم ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، ایک بار پھر سے دیکھیے گا. قال آمنتم له، اس نے کہا تم ایمان لے آئے، قبل ان آذن لکم، قبل اس کے کہ میں تم کو اجازت دیتا. انه لکبیرکم، یہ تمہارا بڑا ہے، الذی علمکم السحر، جس نے تم کو جادو سکھایا. فلأقطعن ایدیکم، میں ضرور بے ضرور کاٹوں گا تمہارے ہاتھوں کو اور تمہارے پیروں کو ایک دوسرے کے خلاف. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ، اور میں تمہیں لٹکا دوں گا. صلبہ یصلب، سولی چڑھانا بھی اور لٹکا دینا بھی، تو میں لٹکا دوں گا تم سب کو فی جذوع النخل، پیڑوں کے تنوں پر. وَلَتَعْلَمُنَّ، اور تم جان لو گے، اینا، کون ہے ہم میں سے، اشد عذاباً، زیادہ سخت عذاب دینے والا، وابقا، اور زیادہ باقی رہنے والا. کیا کوئی مجھے بتا پائے گا اشد اور ابقا یہ جو اسٹرکچر ہے اس کو کیا بولتے ہیں ہم، اور کیا خاص معنی دیتا ہے یہ؟ بک 4 لیسن 1، اس میں تفضیل کا نام سنا ہے؟ بہت چھوٹا ایسے کر کے تھا نا، چھوٹا اور بہت چھوٹا بچہ. اطول من راشد، حامد اصغر من احمد، بیتی ابعد. اچھا سر، یاد آ گیا، افعل. کمپریٹیو ڈگری، کمپریٹیو ڈگری. تو وَلَتَعْلَمُنَّ اینا اشد، تم جان لو گے کون ہے سب سے زیادہ، یا اینا ہم میں زیادہ، کمپیریٹیو ڈگری، اشد زیادہ سخت عذاب دینے والا اور زیادہ باقی رہنے والا. ٹھیک ہے نا، کلیئر ہے؟ آگے چلیں، کوئی دقت تو نہیں؟ نہیں. ٹھیک ہے، یہ 3 آیت ہوئی ہے، ایک آیت اور ہو جائے گی. قالوا، ان سب نے کہا، لن نؤثرک، ہم ترجیح نہیں دیں گے. ٹھیک ہے، آثرا یوثر ایثارا، ایثار اردو میں بولتے ہیں سیکریفائی کرنے کو، ایثار و قربانی. ہم یعنی ترجیح نہیں دیں گے، ہم پریفر نہیں کریں گے. لن نؤثرک، تم کو. ٹھیک ہے نا، آثرا یوثر، لن نؤثرک، لن لگ گیا اس لیے ہرگز کے ہمارا بھی ایڈ ہو گیا، اور مضارع میں یعنی پریزنٹ فیوچر ٹینس کا معنی بھی ایڈ ہو گیا. ان سب نے کہا لن نؤثرک، ہم تم کو ترجیح نہیں دیں گے، علی، اس چیز پر، ما، جو، جاءنا، ہمارے پاس آئی ہے، من البینات، واضح نشانیوں میں سے. والذی، کلیئر ہے، کوئی دقت تو نہیں ہو رہی؟ نہیں. والذی، اور وہ ذات، فطرنا، فطر یفطر کا مطلب پیدا کرنا بھی ہوتا ہے، ایک ہم نے مانا اور پڑھا ہے یا پڑھیں گے آگے، لیکن فطر، فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ کو کہا جاتا ہے فطر، فطرہ پیدا کرنا. تو فطرنا، جس نے ہمیں پیدا کیا، فقضی، تو کر گزرو، قضا یقضی کا مطلب فیصلہ کرنا، اسی کا آرڈر ہے، دھمکی ہے. فا مطلب تو، اقضی یہ بھی ناقصہ کی مثال ہے. قضا یقضی یا کے ساتھ ہے، اس کے لاسٹ میں حروف علت ہے جو کہ گر جا رہی ہے. قضا یقضی، قضا یقضی کا مطلب ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے مطلب؟ فیصلہ کرنا. فیصلہ کرنا. اسی سے بنا ہے جج کو کیا کہا جاتا ہے، کوئی بتائے گا؟ قاضی. قاضی کہا جاتا ہے، قضا. اچھا، ایک خاص بات اور ذہن میں رکھیے گا، چل نوٹ بھی کر لیجئے. قضا اگر علی کے پری پوزیشن کے ساتھ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے مر جانا، کہ نا. تو قضا علی، حضرت سلیمان کا جب تذکرہ آتا ہے تو وہاں پہ قرآن کہتا ہے کہ قضینا علیہ الموت، اس انداز کا کوئی لفظ ہے، شاید میں وہی والا ہے کہ ان پر ہم نے موت کا فیصلہ کر دیا، یعنی ان کا انتقال ہو گیا. تو قضا علی کے معنی میں انتقال ہو جانا. ٹھیک ہے نا. تو والذی فطرنا، ہم تم کو ترجیح نہیں دے سکتے اس چیز پر جو ہمارے پاس نشانیاں آئی ہیں. والذی فطرنا، اور ذات کو جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. فقضی، تو تم فیصلہ کر گزرو، تم کر دو. ما انت قاضٍ، جو تم فیصلہ کرنے والے ہو. قاضٍ، فیصلہ کرنے